Good evening, students. Today we have Santosh Krishnan, Sivakarni and Priyadarshini. So they have come with a case study in the topic applications of Gauss theorem in computer science. Okay. So let us watch what they have prepared and how they are going to deliver their content. Okay. Now this session is on your hands. You can start your session. Gauss theorem வந்து Gauss divergence theorem சொல்லுவோம். இது நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வெக்டார்ஸ் x divergence and divergence ரிலேட்டிவா இருக்க எல்லா இதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது physics plus maths ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இது எதுனா transferring the volume integral to surface integral. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம்ல volume integral is equal to surface integral. ஒன்னு surface integral ஈக்குவலா இருந்துச்சுனா also volume integral கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி. இதுதான் அப்ளிகேஷன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து first applications வந்து ஷோ பண்ணிட்டு Hello everyone. The very first application is computer graphics and computation geometry. First one, rendering algorithms. Rendering algorithms na ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க வரைஞ்சு வச்சிருக்க ஒரு 3D மாடலுக்கு ரியல் வேர்ல்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஒரு ரியலிஸ்டிக் இமேஜை ப்ரொடியூஸ் பண்றதா ரெண்டரிங்னு சொல்லுவாங்க. Algorithm is nothing but a step by step method to complete a work. So இதெல்லாம் rendering algorithms சொல்லுவாங்க. இதுல லைட்டிங் அண்ட் ஷேடிங் ஒரு லைட் எனர்ஜி ஒரு டோட்டல் ஃப்ளக்ஸா ட்ரீட் ஆகி ஒரு சர்ஃபேஸ்ல இருந்து இன்னொரு சர்ஃபேஸ்க்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். சரிங்களா? அப்படி ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது அந்த லைட் எனர்ஜியோட டோட்டல் எனர்ஜி எவ்வளோ அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம காஸ் தியரம் யூஸ் பண்றோம். So that is first one and helps in volume rendering. Example CT scan and MRI scans. CT scans MRI scans என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா volumetric data அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது volumetric data is nothing but a collection of samples in 3D space. So the CT scan MRI scan ல உள்ள 3D voxel data எல்லாமே நமக்கு 2D ப்ரொஜெக்ஷன்ஸா கிடைக்கும். So அந்த voxelized volume ல இருந்து வர அந்த voxelized volume ல இருந்து வர அந்த flux அந்த boundary குள்ள உள்ள ரீஜன்ல டைவர்ஜென்ஸ் ஃபீல்ட் இருக்கும். அந்த ஃப்ளக்ஸும் அந்த டைவர்ஜென்ஸ் ஃபீல்டும் ரிலேட் ஆகும். அந்த ரிலேஷனை கால்குலேட் பண்றதுக்கு நமக்கு காஸ் தியரம் யூஸ் ஆகுது. அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஜியோமெட்ரி அப்ளிகேஷன் இன் கொலிஷன் டிடெக்ஷன்ஸ். ரெண்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள ஒரு கொலிஷன் நடக்கும். அந்த கொலிஷன்ல உள்ள அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெனட்ரேஷன் டெப்த்தை கால்குலேட் பண்றதுக்கும் நம்ம காஸ் தியரம் யூஸ் பண்றாங்க. செகண்ட் ஸ்லைட் ஃப்ரீ எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுவாங்க. Hi guys, as you all know, Gauss divergence theorem is nothing but it's a technique which breaks complex differential equations into simple integral forms. So simple எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ எப்படி சொல்றது? Okay, nothing but a space which is leaving or entering from a closed volume shape. நம்ம அப்படி மெஷர் பண்ணாம அதோட ஸ்ப்ரெடிங் அவுட் சர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம மெஷர் பண்றது தான் Gauss divergence theorem. So what I am going to explain is about electromagnetic stimulation and computational physics. Electromagnetic stimulation is nothing but it's an introduction of electric or magnetic fields into the tissues or this charged area in our body. So இதுல வந்து நம்ம எப்படின்னா ரெண்டு ஃபீல்ட்ஸ் இல்லையோ ரைட் எடுத்துக்கலாம், எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ். இந்த ரெண்டு ஃபீல்ட்ஸையும் வந்து நம்ம பாடியில இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் டு நோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வாட் வி ஆர் ஃபேசிங். And this electromagnetic stimulation is applied in medicine, neuroscience and also in our brain to know what's happening inside our body. Okay, let's come to electric field. Electric field is introducing electrons into skin or directly into the tissues. Magnetic field let's take Faraday's law of electromagnetic induction, which says time varying magnetic field can induce electric current in a conductor. இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தான் வந்து electromagnetic inductionல வந்து வருது. So now electromagnetic stimulation is nothing but it's a technique that Faraday's law of electromagnetic induction, which says time varying magnetic field can induce electric current in a conductor. இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தான் வந்து electromagnetic inductionல வந்து வருது. So now electromagnetic stimulation is nothing but it's a technique that involves the breaking of complex differential equation into simpler integral forms. And okay, let's move into computational physics. இப்போ வந்து scientists வந்து
they should have the derivatives or equations in a simpler form. So அந்த equations வந்து அதுல வந்து அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம Gauss divergence theorem யூஸ் பண்ணுவோம். So this is the concept of electromagnetic stimulation and combination methods. Can we remember with calculus? Yeah. Image processing and computer vision. இதுல using an S direction segmentation அதாவது solve limit operators வந்து ஒரு ஆபரேட்டர் எதுல யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு S directionல யூஸ் பண்ணுவாங்க. S directionனா யாராவது என்ன தெரியுமா? நிறைய யூஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு பென் வச்சிருக்கேன். இதை நான் இங்க ஒரு போர்ட்ல பிளேஸ் பண்றேன். சோ இது ஒரு பிக்சரா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இங்க இருந்து வரது எல்லாமே கிரீன் கலர். இங்க வரும்போது ப்ளூ கலர்ல சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா? சோ இந்த சேஞ்ச் ஆகுற இதுதான் இன்டென்சிட்டி சொல்லுவாங்க. So S direction is nothing but a sudden change in intensity of an image. ஒரு இமேஜ்ல ஒரு இன்டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதுதான் S direction சொல்லுவாங்க. சோ அந்த சேஞ்ச் ஆகுறப்போ இத மார்க் பண்ற மாதிரி H boundaries சொல்லுவாங்க. சோ இதுல நம்ம solver and prefix operators நமக்கு யூஸ் ஆகுது. எப்படின்னா by connecting the rate of change of intensity to the flux of the gradient. அதுக்கு நமக்கு Gauss theorem யூஸ் ஆகுது. And optical flow estimation for motion tracking in videos. ஆப்டிகல் ஃப்ளோனா என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒரு எட்ஜஸ் அதோட அப்பரண்ட் மோஷனை தான் ஆப்டிகல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துலையுமே ஒரு ரீஜன் ஆஃப் த இமேஜோட இன்டென்சிட்டியை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு தான் Gauss theorem யூஸ் ஆகுது. அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மெடிக்கல் இமேஜிங் அண்ட் ஹியூமன் ரிலேஷன். நான் முன்ன சொன்ன மாதிரியே கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி அண்ட் மேக்னெட்டிக் ரெசோனன்ஸ் இமேஜிங் அதாவது சிடி ஸ்கேன் அண்ட் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ல உள்ள 3D வாக்ஸல் டேட்டாவை 2Dயா கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் 3D ஸ்பேஸோட ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் நமக்கு வந்து Gauss theorem மெடிக்கல் இமேஜிங்ல யூஸ் ஆகுது. So the Gauss theorem வந்து நம்ம வந்து AI ஃபிட் யூஸ் பண்ண பார்த்தோம்னா ஹெல்ப்ஸ் வெக்டார் பேஸ் ஆப்டிமைசேஷன்னா நியூரல் நெட்வொர்க் ஆப்டிமைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதுல வந்து கிரேடியன்ட் பேஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகேவா? இது ரெண்டுமே ஒரு இன்டிகிரேட்டட் மாதிரி சொல்லலாம். ஓகேவா? அது ரெண்டுமே வந்து இந்த வெக்டார் அனலைசிஸ் தான் வரும். அதாவது டீப் லேர்னிங் நம்ம மிஷினை வந்து AI வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்காக டீப் லேர்னிங் இருக்கும். CNN பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷனல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் சொல்லுவோம். அது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம இமேஜிங் இருக்குல்ல, இப்போ நம்ம ஒரு இமேஜை வந்து ஒரு ஏஐ க்ரியேட் பண்றோம்னா அந்த ஏஐ வந்துட்டு அதோட டெக்ஸ்சர் அதோட பேட்டர்ன் அதோட எட்ஜஸ் அது முதற்கொண்டு வந்துட்டு அதோட இது பண்றதுனால இது வந்துட்டு சிஎன்என்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்துட்டு இதுலேயும் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்றோம். அதுக்கடுத்து இந்த இது வந்துட்டு ஹை ப்ரொஃபைல் டேட்டாஸ்னா ரொம்ப ஹை டென்ஸாக இப்போ நம்ம ஏஐ ஃபீட் பண்ணுறோம்னா ரொம்ப ஹை டென்ஸான டேட்டாஸ் தான் ஃபீட் பண்ணுவோம். அதாவது ஹை டைமென்ஷனல் டேட்டாஸ் சொல்லுவோம். அது வந்து பிக் டேட்டாஸ் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஈஸியாக கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம். எப்படின்னா நார்மலாக நம்ம ஒரு டேட்டா ஃபீட் பண்ணுறோமோ இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போதோ அதோட எஃபிஷியன்ஸ் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி காஸ்ட் வச்சு இது கம்மி. இது வந்துட்டு நிறைய பீசிஸில் வந்துட்டு இப்போ கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆசஸ் லாஜில் வந்து கொண்டு வராங்க. அதை வந்துட்டு இப்போ யூஸ் பண்ணி அந்த த்ரெட் கோர்ஸில் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இது வந்து சிபியூஸ் பிசி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதாவது நம்ம சர்க்யூட்டை வந்து நம்மளே ட்ரா பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு சர்க்யூட் வேணும்னா இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி நம்ம அந்த சர்க்யூட் எழுதுற மாதிரி. ஓகே, அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஹீட் டெசிபிட்டு ஹீட் கூலிங் இது ரெண்டுமே வந்து சிஸ்டம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுவுமே வந்துட்டு இதுக்குள்ள தான் வரும். ஓகேவா? அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாலாம் கேல்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம ஹீட் எவ்வளோ டெசிபிட் பண்ணணும். Okay, first of all, thank you so much for this wonderful presentation. You guys are having really very good insight about Gauss divergence, the application of Gauss divergence theorem. So definitely this session is useful and informative. So thank you so much for your extraordinary work. Thank you.